زینب یہ رو کر خانہ ویرانی ہوئی، کہتی تھی زینب یہ رو کر خانہ ویرانی ہوئی، مسجد کوفہ میں بابا تیری قربانی ہوئی، کہتی تھی زینب یہ رو کر خانہ ویرانی ہوئی، ہائے بابا کون لے گا اب یتیموں کی خبر، ہائے بابا کون لے گا اب یتیموں کی خبر، آپ کے مرنے سے بچوں کو پریشانی ہوئی، آپ کے مرنے سے بچوں کو پریشانی ہوئی، مسجد کوفہ میں بابا تیری قربانی ہوئی، قتل حیدر ہو گئے گردوں سے آتی تھی ندا، قتل حیدر ہو گئے گردوں سے آتی تھی ندا، وہ صدا جبریل کی تھی میری پہچانی ہوئی، وہ صدا جبریل کی تھی میری پہچانی ہوئی، مسجد کوفہ میں بابا تیری قربانی ہوئی، بیٹیوں کے ساتھ کیا روزانہ کھولیں گے حضور، بیٹیوں کے ساتھ کیا روزانہ کھولیں گے حضور، آپ کی کیا فاطمہ کے گھر میں مہمانی ہوئی، آپ کی کیا فاطمہ کے گھر میں مہمانی ہوئی، مسجد کوفہ میں بابا تیری قربانی ہوئی، کیا خبر تھی مسجد کوفہ میں قاتل ہے چھپا، کیا خبر تھی مسجد کوفہ میں قاتل ہے چھپا، آپ کو جانے نہ دیتی کیا یہ نادانی ہوئی، آپ کو جانے نہ دیتی کیا یہ نادانی ہوئی، مسجد کوفہ میں بابا تیری قربانی ہوئی، کیا سخاوت تھی کہ کھانا ابن ملجم کو دیا، کیا سخاوت تھی کہ کھانا ابن ملجم کو دیا، دم لبوں پر تھا مگر قاتل کی مہمانی ہوئی، دم لبوں پر تھا مگر قاتل کی مہمانی ہوئی،
مسجد کوفہ میں بابا تیری قربانی ہوئی، وقت مردن لب پہ جاری کلمہ توحید تھا، وقت مردن لب پہ جاری کلمہ توحید تھا، مسکرائے دم نکلنے میں جو آسانی ہوئی، مسکرائے دم نکلنے میں جو آسانی ہوئی، مسجد کوفہ میں بابا تیری قربانی ہوئی، چھوڑ کر سب قافلے والوں کو جاتے ہیں کہاں، چھوڑ کر سب قافلے والوں کو جاتے ہیں کہاں، منزل دیکھی نہیں راہیں نہ پہچانی ہوئی، منزل دیکھی نہیں راہیں نہ پہچانی ہوئی، مسجد کوفہ میں بابا تیری قربانی ہوئی، جب پرچم عباس نظر آتا ہے، اس اوج پہ احساس نظر آتا ہے، اس اوج پہ احساس نظر آتا ہے، ہم نے تو سنا تھا کہ بہت دور ہے عرش، ہم نے تو سنا تھا کہ بہت دور ہے عرش، منبر کے بہت پاس نظر آتا ہے، جب پرچم عباس نظر آتا ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
قیامت کی رات ہے جب ہمارا اور آپ کا پہلا امام، کائنات کا مشکل کشا، کائنات کا امیر، مولائے متقیان علی بن ابی طالب کے سر اقدس پر ضربت لگی، اور وہ بھی عین سجدے کی حالت میں مسجد کوفہ میں۔ یقیناً قیامت کی تاریخ آج ہم اور آپ، اور نہ صرف یہ کہ ہم اور آپ بلکہ پوری کائنات سوگ نشی ہے۔ فضاؤں میں والیہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، آسمان پر ملائکہ مولائے کائنات کا ماتم کر رہے ہیں۔ ہم کائنات کے سارے انسان پیغمبر اسلام کو ان کے بھائی کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے۔ وہ علی، وہ مولائے کائنات جو کائنات کا دھڑکتا ہوا دل ہے، جن کی وجہ سے زمین اور آسمان قائم ہے، اور جن کی وجہ سے زمین اور آسمان کو وجود بخشا ہے پروردگار عالم نے۔ یقیناً پروردگار عالم قرآن مجید کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ کائنات کا پہلا گھر وہ اللہ کا گھر ہے جسے اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بنایا ہے۔ یہ مکے میں ہے اور انسانوں کی ہدایت کرنے کے لیے۔ عزیزان محترم، اس پروردگار عالم کا بے انتہا اور بے پناہ کرم ہے کہ اس نے کرۂ ارض پر، صفحہ ہستی پر، اس سرزمین پر ہم انسانوں کو انواع و اقسام کی نعمتوں کے ساتھ نواز کر کے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ ہر طرح کی نعمتوں سے آراستہ کر کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار عالم کی بندگی کریں۔ ہماری زندگی کا ہدف اور ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی بندگی میں اپنی زندگی کو صرف کریں۔ یہی مقصد حیات ہے، اور اسی کے لیے اس پروردگار عالم نے اتنی بڑی کائنات کو خلق کیا ہے، کائنات کو سجایا ہے، اور اس سجی ہوئی کائنات میں ہم انسانوں کو لباس وجود سے آراستہ کر کے بھیجا ہے۔ لہٰذا اب یہاں سے ہماری ذمہ داریاں شروع ہو رہی ہیں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو پہچانیں اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اس پروردگار عالم کی بندگی میں صرف کرتے ہوئے نظر آئے۔ معبود نے جب ہم انسانوں کو اس سرزمین پر بھیجا تو اس نے جینے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، مرنے کا سلیقہ بھی بتایا ہے۔ وہ اور افراد ہوں گے کہ جنہوں نے نہ جینے کا طریقہ سیکھا ہے، نہ مرنے کا سلیقہ سیکھا ہے، لیکن الحمدللہ ہم اپنی قسمت پر جس قدر فخر اور ناز کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ ہمارے جینے کے لیے بھی اللہ نے ہمارا ہادی معین کر دیا ہے، ہمارے مرنے کے لیے بھی اللہ نے ہمارا ہادی معین کر دیا ہے۔ جس ہادی نے ہمیں جینے کا سلیقہ بھی سکھا دیا اور مرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اسی کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر، انبیاء و مرسلین کا سلسلہ قائم کیا، اور ختم نبوت کے بعد اس پروردگار عالم نے سلسلہ امامت کو جاری کیا، تاکہ یہ سلسلہ امامت دنیا میں آنے والے انسانوں کو جینے کا طریقہ بھی بتائے اور مرنے کا سلیقہ بھی سکھائے۔ بس جن لوگوں نے جینے کا طریقہ سیکھ لیا، انہیں مرنے کا طریقہ بھی آ گیا۔ جن لوگوں نے جینے کا سلیقہ نہیں سیکھا، وہ مرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ مرنے کے بعد ہلاک ہو جایا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مرنے کے بعد ہلاک نہیں ہوتے ہیں، ہم مرنے کے بعد شہید کہلاتے ہیں، اور جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوا کرتا ہے۔ صلوات اس مولائے متقیان، اس مولائے کائنات کی جہاں بے پناہ فضیلت کائنات میں دکھائی دے
इस्लाम जिनका कसीदा पढ़ रहा है, पैगम्बर इस्लाम की ज़बानें जिसके मदह में लब कुशाई कर रही है, गदीर का सहरा जिसकी विलायत की गवाही दे रहा, आए तत्हीर जिसकी तहारत का कसीदा पढ़ रहा, सखावत के लिए कुरान की आयतें मौजूद हैं। वो अली इस कायनात में आने के बाद उसने सिर्फ शियों को नहीं, मुसलमानों को नहीं, बल्कि पूरी दुनियाए इंसानियत को उसने बड़ा पैगाम दिया है, अपनी ज़बान के ज़रिए भी और अपने कैरेक्टर और किरदार के ज़रिए भी। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि देखो, जब मौला के, अभी मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, जब मौला को ज़रबत लगी है और मौला जर्राह ने यह कह दिया कि अब अली इस कायनात में ज़िंदा नहीं रह सकते, मौला कुछ वसीयतें कीजिए, तो मौला ने अपने अइज़्ज़ो अक़रबा को, अपने अहल को करीब बुलाया और बुलाने के बाद वसीयतें करना शुरू की। उन वसीयतों के दरमियान में एक जुमला मौला ने इमाम हसन से कहा, मेरे लाल बेटा हसन, इस बात का ख्याल रखना, मैं तो दुनिया से जा रहा, लेकिन हमारे दो दुश्मन हैं, इन दो दुश्मनों से हमेशा होशियार रहे। अगर ये दो दुश्मन तुम पर गालिब आ गए तो तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, और अगर इन दोनों दुश्मनों के ऊपर तुम गालिब आ गए तो तुम हमेशा दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। फर्जंदे मौला ने पूछा, इमाम हसन ने पूछा, बाबा वो कौन से दुश्मन हैं? इमाम हसन को मौला ने फरमाया, बेटा वो दो दुश्मन, एक गुर्बत है और एक जहालत है। ये दो ऐसे दुश्मन हैं कि अगर ये हम पर गालिब आ गए तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने इन दोनों दुश्मनों के ऊपर, जहालत के ऊपर भी और गुर्बत के ऊपर भी गालिब आ कर रहे, क्योंकि जब कौम में जहालत रहेगी तो लाजिमा है कि गुर्बत भी पैदा हो, और जब कौम गरीब हो जाएगी तो फिर उस कौम से क्या तवक्को की जा सकती है कि वो कौम अपना भला करेगी और दूसरों का भी भला करेगी। इस्लाम ने कभी भी गुर्बत को पसंद नहीं किया है। इस्लाम हमेशा गनी देखना चाहता है, इस्लाम हमेशा मालदार, दौलतमंद देखना चाहता है। जब हमारे पास दौलत होगी जभी तो हम मजबूरों की मदद करेंगे, जभी तो हम मोहताजों के काम आएंगे। लिहाजा इस्लाम ने दो दुश्मन बताए हैं, एक जहालत को बताया है और एक गुर्बत को बताया है। लिहाजा कौम की पूरी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने कौम के अंदर न तो जहालत जैसे वायरस को आने दें और न ही गुर्बत जैसे वायरस को अपने कौम में दाखिल होने दें। अगर ये कौम जहालत और गुर्बत से पाक हो जाएगी तो फिर इस कौम से बेहतर कायनात में कोई और कौम नहीं मिलेगी। इसलिए कि जिसकी सरपरस्ती इमाम ज़माना कर रहे हों, जिसकी सरपरस्ती के लिए, जिसकी हिदायत के लिए अल्लाह ने 12 इमामों का, मासूम इमामों का सिलसिला कायम किया हो, वो कौम गरीब कैसे हो सकती है? वो कौम जाहिल क्यों कर रह सकती है? सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसे ऐसे न जाने कितने अक़वाल हैं मौलाए कायनात के। इस मुख्तसर से वक्त में ज़ाहिर सी बात है कि मैं उन फ़ज़ाइल के दफ्तर को नहीं खोलना चाहता, और मेरी क्या जुरत, मेरी ज़बान में वो तहारत कहाँ, मेरी ज़बान में वो जुरत कहाँ कि मैं अमीरुल मोमिनीन, अमीर कायनात के फ़ज़ाइल के दफ्तर को खोलूँ, जिसके कसीदे के लिए कुरान अल्लाह ने अपनी किताब को जमा कर दिया है, जिसका कसीदा मौलाए पैगम्बर इस्लाम ने पढ़ा हो। हमारी क्या जुरत कि हम उस अमीर कायनात की फजीलतों को बयान करें, लेकिन हाँ अलबत्ता चूँकि हम उनके दामन से वाबस्ता हैं, लिहाजा हमारी अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ ये हैं कि जब हम उनके दामन से वाबस्ता हुए हैं तो हम उनके पैगामात के ऊपर अमल करके सच्ची तहनीयत भी पेश करें, सच्ची ताज़ियत भी पेश करें। यकीनन आज अमीर कायनात की शहादत की तारीख़ है तो बेहतरीन ताज़ियत इमाम असर की बारगाह में यही होगी कि हम मौलाए कायनात की सीरतों पर चलकर और उस पर अमल करके अपने किरदार को संवार करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे दे कि देखो ये अमीर कायनात मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब का चाहने वाला है। दुनिया हमारे अमल को देख कर पहचान जाए कि जिसका ग़ुलाम ऐसा है उसका अमीर कितना अजीम होगा।
یہ سچی تعزیت ہوگی۔ بس ارباب اعضاء، میں نے ختم کیا اپنی گفتگو کو یہ پیغام، یقیناً کائنات کا وہ امیر جو بیواؤں کا سہارا تھا، کائنات کا وہ مشکل کشا جس نے نہ صرف اپنے دوستوں کی مشکلوں کو آسان کیا ہے، یہ کائنات کا واحد انسان ہے کہ جس نے صرف اپنے دوستوں کی مشکلوں کو آسان نہیں کیا ہے بلکہ اپنے دشمنوں کو بھی ہلاکت سے بچایا ہے۔ تاریخ اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ جس نے 70 مرتبہ کہنے والے نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہوئے، تو جو اپنے دشمنوں کو 70 مرتبہ ہلاکت سے بچا سکتا ہے کیا اپنے دوستوں کو ایک مرتبہ ہلاکت سے نہیں بچائے؟ یقیناً وہ امیر کائنات اپنے دوستوں کو بھی ہلاکت سے بچانے والے ہیں، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ وہ سچی محبت، سچی معرفت، سچی الفت ہو اور سیرت امیر کائنات پر عمل کرنے کی توفیق ہمیشہ پروردگار عالم سے اس بات کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے، پروردگار ہم سب کو سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ویسا کائنات کا مشکل کشا نہ اب سے پہلے کسی نے تاریخ انسانیت میں دیکھا ہے اور نہ اس کے بعد پھر تاریخ انسانیت میں کوئی دیکھنے والا ہے، جس کی ابتدا ہی اللہ کے گھر سے ہوئی۔ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ، پہلا گھر وہ ہے کہ جسے اللہ نے ہدایت کے لیے، بھائی گھر کسی کی ہدایت نہیں کرتا ہے، یہ مٹی گارے کا بنا ہوا مکان کسی انسان کی کیا ہدایت کر سکتا ہے؟ یہ کہنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ پروردگار ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ مٹی اور گارے کا بنا ہوا مکان ہدایت نہیں کرے گا بلکہ اس میں آنے والا جو ہوگا وہ انسانوں کی ہدایت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور تاریخ اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ اللہ کے گھر میں، بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں 13 رجب کو علی پیدا ہوئے۔ تو جس علی کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی، تاریخ اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ پوری دنیا انسانیت میں علی کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ اب تک نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا جو اللہ کے گھر میں آیا اور اللہ کے گھر سے گیا ہے۔ ولادت بھی اللہ کے گھر میں، شہادت بھی اللہ کے گھر میں، اور قرآن کی یہ آیت بالکل ایسے موقع کے اوپر بالکل علی کے اوپر منطبق ہو رہی ہے جس آیت نے یہ آواز دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تیرے لیے ہیں اور تیری ہی بارگاہ میں پلٹ کر آنے والے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور اللہ کے گھر سے جا رہے ہیں۔ بس ارباب اعضاء ختم کیا۔ 19 رمضان المبارک کو قیامت کی تاریخ تھی۔ دستور مولائے کائنات یہ تھا کہ ہر روز کبھی امام حسن کے یہاں اپنا روزہ افطار کرتے تھے، کبھی امام حسین کے ساتھ افطار کرتے تھے، کبھی جناب زینب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا افطار کیا، روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ 19 تاریخ کی وہ شب ہے کہ جب جناب زینب و ام کلثوم کے گھر ان کا بابا مہمان ہوا ہے۔ جناب زینب و ام کلثوم نے بابا کے آنے کا استقبال کیا۔ بیٹی ہے، باپ گھر پر آ رہا ہے روزہ افطار کرنے، کیا کیا انتظام نہ کیا ہوگا، لیکن عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران امیر المومنین، جب باپ اپنی بیٹی کے گھر مہمان ہوا اور بیٹی نے وقت افطار دسترخوان سجایا، تو ایک مرتبہ امیر کائنات نے جناب زینب و ام کلثوم کو دیکھا، بیٹی کیا اس سے پہلے تو نے اپنے بابا کو کبھی ایک وقت میں 2 طرح کی غذا استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جناب زینب سے کہا بیٹی یہ دودھ کا پیالہ ہٹا۔ جناب زینب نے چاہا کہ نمک کو ہٹا لیا جائے، مولا نے کہا نہیں بیٹی دودھ کا پیالہ ہٹا لیا۔ مولا نے نمک سے روٹی سے روزہ افطار کیا۔ شب گزرتی رہی، عزاداران مظلوم کربلا، وہ قیامت کی رات، وہ الفاظ کہاں سے لاؤں کہ جس الفاظ کے ذریعے اس بیٹی کے دھڑکتے ہوئے دل کو کہ ترجمانی کی جا سکتے، جب بیٹی اپنے بابا کو مسلسل دیکھ رہی ہے کہ بابا کبھی صحن خانہ میں جاتے ہیں، کبھی گھر کے اجرے میں جاتے ہیں، کبھی صحن خانہ میں جاتے ہیں، کبھی آسمان کی جانب دیکھتے ہیں۔ جناب زینب پریشان ہے، بابا کو آج سے پہلے میں نے اس طرح کبھی اتنی پریشانی میں نہ دیکھا، یہ آج کیا سبب ہے کہ آج میرا بابا
परेशान नजर आ रहा है। बाबा बाबा आज की रात आज आप इतना परेशान क्यों हैं? मौला ने कहा बेटी आज हमारी और तुम्हारी जुदाई की रात होगी। ये कहकर वक्त गुजरता रहा। अरे एक मर्तबा सफेद ये शहर नमूदार होने लगी। मौला अपने घर से निकले और निकलने के बाद मस्जिद कूफा में आए। मस्जिद कूफा में आने के बाद गुलदस्ते अजान पर गए, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद किया। मौला ने जब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद किया, कूफे के दरो दीवार से रोने की सदाएं आने लगी। हर शख्स अपने घर से बाहर निकल कर ये सोच रहा था कि आज गुलदस्ते अजान पर अली क्यों अजान दे रहे हैं, क्या क़यामत आने वाली है। बस वक्त गुजरता रहा। मौला मुसल्ले पर आए और आने के बाद एक रकत नमाज तमाम किया सुबह की। दूसरी रकत के सजदे में थे कि एक मर्तबा इब्ने मुल्जिम शकी ने जहर भरी तलवार बाप के सर अक़दस पर लगाई। अरे जहर भरी तलवार का लगना था कि सर दो पारा हो गया। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, अज़ादारा ने अमीर कायनात, अरे मौला का सर दो पारा हो गया। मौला का मुसल्ले पर तड़पने लगे, खून का फव्वारा जारी हुआ। फिजा में एक आवाज गूंजी, अला क़ुतिल अमीर अल-मोमिनीन, अला ज़ुबिह अमीर अल-मोमिनीन। अरे ये आवाज ज़ैनब उम्मे कुलसूम के कानों तक पहुंची। एक मर्तबा इमाम हसन और हुसैन को बुलाया, भैया ये कैसी क़यामत की आवाज सुन रही हूँ। इमाम हसन और हुसैन मस्जिद कूफा आए, देखा बाबा मुसल्ले पर खून में गलता पड़े हैं। बेटों ने बाबा को अरे उसी मुसल्ले पर अपने बाबा को संभाला, लेकर मस्जिद घर की तरफ बढ़े। चाहने वालों का एक हुजूम था, रोने वाले एक मौजूद थे, सरो सीना पीट रहे थे। जब घर के करीब मौला पहुंचे, एक मर्तबा इमाम हसन को अपनी आंखों के इशारे से बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ए मेरे लाल हसन, अरे इन चाहने वालों से कह दो कि दूर चले जाए। इमाम ने पूछा, बाबा ऐसा क्यों? ये सब नमाजी है, ये सब आपके चाहने वाले हैं। इमाम ने कहा, बेटा अरे दर घर के दरवाजे पर ज़ैनब उम्मे कुलसूम रो रही है। ऐसा न हो कि रोने की आवाज इनके कानों तक पहुंच जाए। मैं कहूँगा मौला अरे ये आपका कूफा है, ये 47 हिजरी का कूफा है। अरे अभी आपकी खैरत ने गवारा नहीं किया कि बीवियों के रोने की आवाज अरे नामहरमों के कानों तक पहुंच जाए। मगर हाय जब 61 हिजरी में करबला के मैदान में खेमे जल चुके होंगे, सैदानिया में गोरो सैदानिया में बकनौ चादर हो गई होगी, बाजारे कूफा में ले जाया जा रहा होगा, हाय तमाशाइयों का मजमा होगा। कौन उस वक्त सैदानियों को सर के सरों पर चादर डालेगा? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। मौला को लेकर बैतुल शरफ पे आए, बीबियों ने हल्का किया, सरो सीना पीटने लगी, सैदानियां रोने लगी। अज़ादारों बाप को इस हालत में देखने के बाद अरे इमाम हसन और हुसैन भी परेशान हो गए, रोने लगे। बीबियां अलग रो रही थी, इमाम हसन और हुसैन अलग रो रहे थे। वक्त गुजरता रहा। एक वक्त वो आया कि जब मौला ने वसीयत करना शुरू की, वसीयत करते करते मर्तबा तमाम अहले खाना को करीब बुलाया। बुलाने के बाद इमाम हसन को बुलाया, एक एक का हाथ लेकर इमाम हसन के हवाले किया, बेटा हसन अरे तुम फर्जंद अकबर हो, इन सैदानियों का ख्याल रखना, अहले खाना का ख्याल रखना। एक एक का हाथ इमाम हसन के हवाले किया। तारीख शाहिद है कि गोशे में एक 13 बरस का बच्चा खड़ा था, उस मंजर को देख रहा था। देखते देखते एक मर्तबा माँ के करीब गया और जाने के बाद कहा, माँ हमसे कौन सी ऐसी खता हो गई कि बाबा ने सबके हाथों को भैया हसन के हवाले किया, लेकिन मुझे किसी के हवाले नहीं किया। आपने पहचाना वो कौन? वो कोई और नहीं, वो उम्मुल बनीन का लाल गाजी अबुल फजल अब्बास था। और एक मर्तबा उम्मुल बनीन ने अब्बास की उंगली थामी, लेकर वालियों वारिस के करीब आए। ए मेरे वालियों वारिस, आखिर मेरे लाल अब्बास से कौन सी खता हो गई कि आपने सबके हाथों को हसन के हवाले किया, लेकिन अब्बास को किसी के हवाले
बाप अज़ा आज उसी इमाम की शहादत की शब है, शहादत की शब है। हम सब अपने इमाम ज़माना को पुरसा देने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। बस एक छोटा सा वाक़या, जब मौलाए कायनात कूफे के सरज़मीन, कूफे को दारुल हुकूमत बना चुके कूफे में रहते थे, तो कूफे की औरतें, महल्ले की औरतें जनाबे ज़ैनब के पास आया करती थी, सैदानियों को सलाम किया करती थी, ज़ादुए अदब तय किया करती थी। एक रोज़ उन बीवियों ने मौलाए कायनात की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, मौला आप मस्जिद कूफा से लोगों को कुरान और तफसीर का दर्स दिया करते हैं। मौला आप मर्दों के लिए तो हो जाता है, लेकिन हम घर की औरतों को ये सबक कैसे मिले, ये दर्स कैसे मिले? लिहाजा आप अपनी शहजादी जनाब ज़ैनब से कह दें कि वो जब हम उनके करीब जाए तो वो हम लोगों को कुरान और तफसीर का दर्स दे दिया करे। मौलाए कायनात ने जनाब ज़ैनब को उनके इसरार पर जनाब ज़ैनब को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बेटी ज़ैनब, ये कूफे की बीबियाँ हैं, जब ये आया करे तो इन्हें कुरान और तफसीर का दर्स दे दिया करो। हस्बे मामूल वो औरतें रोज़ाना जनाब ज़ैनब के पास आती रहीं और दर्स तफसीर और कुरान, दर्स व अहकामात लेती रहीं। बस एक मरतबा इसी असना में कुछ दिन गुजर चुके थे कि क्या देखा, एक रोज जब वो बीबियां दर्स लेकर घर से निकल रही थी तो सरो सीना पीटती हुई निकली। मौला ने उन बीबियों को बुलाया, बीबियों आज से पहले मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं देखा, तुम रोजाना आती थी और शहजादी ज़ैनब से दर्स लेकर जाती थी, लेकिन आज क्या सबब है कि जो अपना सरो सीना पीट रही हो? तो उन बीबियों ने एक मरतबा कहा, मेरे आका आज अजब मंजर मुझे शहजादी ने दिखाया है। जब मैं दर्स ले चुकी तो मुझे शहजादी अपने हुजरे में लेकर गई और जाने के बाद अपने सर से रदा हटाकर कहा, ए बीबियों, जब कभी कूफे में जनाब ज़ैनब को इस हालत में देखना तो सब तो बीबी ज़ैनब के लिए एक चादर का इंतजाम कर देना। अरे मैं न समझ सकी ये मामला कब आएगा, कैसा वक्त आएगा जब शहजादी कायनात की शहजादी बेमकनो चादर होगी। मैं ये सुनना था कि अमीरे कायनात तड़प गए। ए बीबी, अरे वो आज का वक्त नहीं है बल्कि करबला के बाद सन 61 हिजरी में अरे वक्त आएगा जब यही ज़ैनब बेमकनो चादर बाज़ारे कूफा शाम में फिराई जाएगी। अरे कोई मुनादी निदा करेगा, ये नबी ज़ादियाँ, ये अली की बेटियां हैं, बेमकनो चादर फिराई जा रही हैं। इन्हें बेकसूर इनके वालियो वारिस को मारा गया है। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामुअलैकुम। तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से एक सलाम पेश करता हूँ। निकला है जनाजा अल्लाह के घर से निकला है जनाजा कोई, अल्लाह के घर से अफलाक में एक शोर है, मातम के
اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں یہ حشر ہے قیامت کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئیں، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ اور عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ اور ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزرے گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، نکلا ہے جنازہ
کوئی اللہ کے گھر سے، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئیں، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ